ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 6ਵੇਂ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਸ। ਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਨੇ BCD, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਡ ਡੈਸੀਮਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ। XS3 ਉਹ ਵੀ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ BCD ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲਫਾ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਕੋਡਸ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ, अल्फा न्यूमेरिक। और दूसरी टाइप जी आती है न्यूमेरिक। NUMERIC न्यूमेरिक ते है कि अल्फा न्यूमेरिक। ये दो तरह के जोड़े ने कोड्स जोड़े ने मेजर जोड़े टाइप्स ने बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स कौन? बाइनरी नंबर्स नूं रिप्रजेंट करन दे जोड़े कोड हुंदे ने। बाइनरी नंबर्स कौन? जिद्दां जिहड़े कि 0-1 तो बने ने, उन्होंने रिप्रजेंट करन ते वक्रे वक्रे कोड ने। तो मेनली दो तरह के अल्फा न्यूमेरिक ते न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक दे अंडर आंदा है अपने कोल BCD। अल्फा न्यूमेरिक च आ जाते ने तुसी SI कोड के नाम सुने होंगे, जिहड़े 7 बिट दे हुंदे ने। तो EDBIC इन्हां दी ये सिलेबस च नहीं है, तो इन्हां दी आपां गल नहीं कर रहे। SI कोड तुसी सुने ही होने हैं कंप्यूटर च। आपां जिन्ने भी हैगे ने SI कोड दे विच रिप्रजेंट करते हैं, जिहड़े कीबोर्ड ते जिहड़े लैटर्स वगैरह ने, अल्फाबैट्स ने, उन्होंने आपां SI कोड के थ्रू रिप्रजेंट करते हैं कंप्यूटर च। तो न्यूमेरिक कोड जिहदी गल आपां कर रहे हैं BCD, जिहड़ा आपां डिस्कस करांगे, तो वो आंदा है न्यूमेरिक कोड दे विच। ते BCD की गल अगर करिए, 5 नंबर का सीधा सवाल आता है, काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आपां जदों बाइनरी कोडेड डेसिमल कहिए, तो बाइनरी नंबर्स नूं रिप्रजेंट करने वास्ते ये जिहड़ा हैगा उहदे वास्ते यूज़ हुंदा हैगा। इनू आपां BCD नूं आपां वेटेड नॉन वेटेड कोड्स डिस्कस कीते सीगे। तो जिहड़ा BCD है वो वेटेड कोड है, मतलब असी जिहड़े बिट्स होणगे बाइनरी नंबर्स दे इहदे विच, उन्हां नूं आपां वेट्स असाइन करांगे, है ना। जिद्दां वेट्स आपां कल्ले कल्ले डिजिट नूं वेट्स असाइन कर सकते हैं। फाइंड आउट करन वास्ते कि वैल्यू की है उस कोड की, जे आपां लभना होवे ते जिहड़े इहदे च तुहानूं एक क्वेश्चन दे थ्रू करन दी कोशिश करते हैं BCD का पता लग जाए। तो BCD दे विच आपां कुछ क्वेश्चन करांगे, एग्जाम्पल करांगे, ते नाल आपां भी करांगे कि BCD दे विच एडिशन किद्दां हुंदी है, क्योंकि जदों 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो तुहानूं दोनों चीज़ां पता होनियां चाहिदियां। ते आपां जिहड़ी आपां नूं पता होना चाहिए कि जिहड़ा असी जिहड़े नंबर्स नूं मेनली जिहड़े 4 बिट्स रिप्रजेंट करने ने, आपां 4 बिट्स के थ्रू आपां रिप्रजेंट करना हरेक डिजिट नूं जदों आपां BCD दे विच आपां क्वेश्चन सॉल्व करने ने। तो सानूं पता होना चाहिए कि जे साडे सामने 0 आवे तो उहदा जिहड़ा कोड है वो 0 का कोड पता होना चाहिए। आपां हरेक
जिन्ने भी डिजिट्स हैं, क्योंकि सानू पता है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 2, 3, 0 तो लैके 9 तक, 5, ठीक है, इधर लिख लेंगे हम 6, 7, 8 ਤੇ 9। तो 0 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 4 ਬਿਟਸ। तो BCD ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਡ ਡੈਸੀਮਲ, ਮਤਲਬ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਸ ਬਣਾਉਣੇ। ਤੇ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟ ਸੀ 0 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਬਿਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 0 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 4 ਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ 0 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 0 ਹੋਏਗਾ। तो एक जी टाइप BCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ BCD ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 8421। 8421 ਤੇ BCD ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ 8421 ਕੋਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ BCD ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ BCD ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 8421 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। तो BCD ਦੀ ਅਗਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ 8421। तो 8421 ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਵੇਟ, ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਜਿਟ ਆ ਉਹਦਾ ਵੇਟ। ਥਰਡ 4 ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਵੇਟ, ਅਤੇ 8 ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਵੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ BCD ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੇਟਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ 8, 4, 2 ਅਤੇ 1। 8, 4, 2, 1 ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਟਸ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 0, 0, 0, 0, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਟਸ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਵੇਟ ਪਲੱਸ ਇਹ 0 ਹੈ 0 ਇੰਟੂ 0 ਇੰਟੂ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 0 ਇੰਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, 0 ਇੰਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 0 into 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 is equal to 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1, ਐਨੀਥਿੰਗ ਪਾਵਰ 0 1 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 0 into 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 2, 0 into 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਪਲੱਸ 0 into 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਤਲਬ 8। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ 8 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ 4 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ 1 ਆ ਗਿਆ। तो 8, 4, 2 ਅਤੇ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ 8421 ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਵੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 8421 ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਕੋਡ ਦੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ 0, 0, 0, 0 ਕੋਡ ਦੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ 8421। तो जो आप करांगे इन्हों मल्टीप्लाई तो इन्हों सॉल्व करके आ जाएगा, क्योंकि सारे 0 ना मल्टीप्लाई हो रहे तो 0 आ जाएगा, मतलब इस कोड की वैल्यू की है 0 है। इदा ही असी तो आप इतने लिखा भी है 0 तो वह कोड, इदा ही आप 1 का कोड फाइंड करना हो तो वही वेट्स के नाल आप कर सकते हैं 8421। और 1 का कोड किद्दां बनेगा, जे आप इत्थे 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 0 पा दिए तो इत्थे 1 पा दिए तो 1 आ जाएगा। सेम इस प्रोसैस के नाल इदां ही जे 2 लियाना होवे तो आपां नूं की करना पेगा, इत्थे 0 पाना पेगा, इत्थे 1 पाना पेगा, इत्थे 0, इत्थे 0, फिर 2 आ जाएगा। किद्दां आएगा, इस प्रोसैस के नाल जदों मैं करांगा
ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, 0 इंटू 8 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 होंगे 1 आंसर आ जाएगा। तो वही आप इधर लिख रहे हैं 1। तो ये जोड़े कोड्स ने वेटेड कोड सीगे और वेट्स किहड़े आपां असाइन कर रहे सीगे 842 ते 1। 8421 कित्थों आए, 2 दी पावरां लैके 2 दी पावर 0 1 सी 2 दी पावर 2 4 सी 2 दी पावर 1 2 सी 2 दी पावर 3 8 सी। और इदां ही आपां इन्हां नूं यूज़ करके जिहड़े डिजिट्स हैगे आ डेसीमल दे किहड़े किहड़े 0 तो 9 तक के डिजिट्स है उन्हां नूं आपां 4 बिट कोड्स जिहड़े ने असाइन कर दिते। और जदों एक बारी आपां इन्हां नूं 4 बिट कोड्स असाइन कर दांगे फिर आपां इन्हां नूं यूज़ करांगे। यूज़ किच करांगे, जदों आपां कन्वर्ट करना है किसी होर नंबर सिस्टम च नंबर नूं BCD दे विच, पर सानूं पहलां इह आना चाहिए। तो BCD च यह ध्यान रखना कि आपां यूज़ सिर्फ 4 बिट ही करने ने। तो 3 नूं किद्दां रिप्रजेंट करांगे, इत्थे 1 आ जाएगा, इत्थे 1 आ जाएगा, इत्थे 0 इत्थे 0। 4 नूं किद्दां करांगे, 4 नूं करन वास्ते 0 1 0 0 आ जाएगा। 5 नूं करन वास्ते 0 1 0 1 आ जाएगा। 6 नूं करना होवे तो फिर किद्दां करांगे, 6 हुंदा 4 + 2 0 1 1 0। 7 नूं कराना होवे 0 1 1 1 और 8 नूं करना होवे तो 1 0 0 0। 9 नूं करना होवे तो 1 0 0 1। तो यह 9 डेसीमल नंबर च 9 जिहड़े डिजिट सीगे 10 जिहड़े डिजिट सी 0 तो 9 तक उन्हां दे आपां 4 बिट जिहड़े कोड है वो आपां लिख लए ने। हुण एक बार ये आपां नूं अगर आ गए फिर आपां क्वेश्चन कढ सकते हैं। क्वेश्चन की कढ सकते हैं कि मैनू कोई नंबर दिता होएगा और मैनू पुछणगे इनू इहदा BCD दे विच रिप्रजेंटेशन दस दिओ। तो वो जो आपां करांगे फॉर एग्जाम्पल आपां करते हैं रिप्रेजेंट। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट एट 6 3 ब्रैकेट च बार 10 है कि ये डेसीमल नंबर है, ठीक है, इन BCD। मतलब आप डेसीमल नंबर नूं हुण कन्वर्ट करना है BCD दे विच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिहड़ा है उन्होंने आपां सॉल्व करांगे कि आपां नूं आना चाहिए। तो इनू BCD च करने वास्ते देखो 863 नूं अगर तुहानूं पुछया जाए BCD च करना है तो तुहानूं की करना चाहिए, आना चाहिए 863। हुण तुसीं की करोगे 3 हिस्से इहदे करके 3 दा कोड तुहानूं पता होना चाहिए, इत्थों चक लो। 6 का पता होना चाहिए, इधरों चक लो। तो 8 का पता होना चाहिए इधरों, तो उन्होंने तुसीं लिख दो 8 का कोड की सीगा। क्योंकि BCD च आपां करना की है हरेक डिजिट नूं अड्ड अड्ड लैके हरेक डिजिट का 4 बिट कोड लिख देना वा। नंबर 8 का 4 बिट कोड की सी 1 0 0 0। नंबर 6 का 4 बिट कोड की सी 0 1 1 0। नंबर 3 का 4 बिट की सी 0 1 1 सॉरी 0 0 0 0 1 1। तो ये तुहाडे कोल आ गया इहदा BCD दे विच रिप्रजेंटेशन। दो चीज़ां ही हैं कि आपां यूज़ आपां 4 बिट ही करने ने और हरेक डिजिट नूं
4 ਬਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ BCD 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ 35 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ BCD 'ਚ ਲਿਖੋ। तो 35 ਨੂੰ BCD 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, 5 ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਕੋਡ। 3 ਦਾ 4 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 0011, 5 ਦਾ 4 ਬਿਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ 0101। तो ਇਹ ਆ ਗਿਆ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ 5 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ BCD ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ BCD ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। BCD ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ 2 BCD ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ। BCD ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 0+1 ਨੂੰ 1 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 1+1 ਨੂੰ 10 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। BCD ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल 3 ਤੇ 7 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਸੀਗਾ 0011, 7 ਦਾ ਸੀਗਾ 0111, 7 ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ 4 + 2 + 1 ਠੀਕ ਹੈ 7 ਹੈ। ਹੁਣ 7 + 3 ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ 10, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ 10 ਦਾ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 10 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ BCD 'ਚ ਆਏਗਾ 0 ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖੋ ਤੇ 1 ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖੋ। 1 ਦਾ ਕੋਡ ਸੀ 0001, 0 ਦਾ ਸੀਗਾ 4 ਵਾਰੀ 0। तो ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। 1 + 1 ਇਹ ਸੀਗਾ 3, ਇਹ ਸੀਗਾ 7, ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 1 + 1 ਹੁੰਦਾ 01, 01, 111, 1 + 1 + 1 ਉੱਪਰ ਇੱਕ 1 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1 + 1 ਹੁੰਦਾ 11, 1 + 1 + 1 ਹੁੰਦਾ 3, 3 ਹੁੰਦਾ 11, ਫਿਰ 1 + 0 + 1 ਹੋਏਗਾ 01, 0 ਥੱਲੇ 1 ਉੱਪਰ, ਤੇ 1 + 0 + 0 ਹੋਏਗਾ 1। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 8 ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ 4 ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 8 ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਰੋ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਵੈ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਖੋ ਆਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਇਆ 1010। ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟਸ ਅਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਟਸ ਅਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 8 + 2 10। ਹੁਣ 10 ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਹ 10 ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਡਸ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ BCD ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਾਵੇਂ 863 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ BCD 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ 8 ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ, 6 ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ, 3 ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। 863 ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 8 6 3 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ 10, 10 ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਕੋਡ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਲਿਖੇ। ਤੋ 10 ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ 10 ਦਾ ਕੋਡ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਕੇ, 0 ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 10, ਤਾਂ 10 ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਰੂਲਸ, ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਇਫ ਪੈਟਰਨ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਲਿਡ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇਫ ਪੈਟਰਨ PATTERN ਪੈਟਰਨ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਲਿਡ। ਇਨਵੈਲਿਡ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ 3 ਨੂੰ ਤੇ 7 ਨੂੰ, ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਟਰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 0 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪੈਟਰਨ ਜਿੱਦਾਂ 1010 ਆਇਆ ਆਨਸਰ, 1010 ਇਹਨਾਂ 10 ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ। तो पैटर्न अगर इनवैलिड है या कैरी आंदा है, कैरी इज देयर, ठीक है। अगर पैटर्न इनवैलिड है मतलब तुसी ऐड किया दो नंबरस नूं, जिहड़ा तुहाडे कोल आंसर आया वो इन्हां 10 चों नहीं हैगा। या सैकेंड रूल की कहता या कैरी आएगा, कैरी मतलब कैरी कदों आंदा सीगा जदों आपां इधर 4 बिट है इधर 4 बिट है, दोवां नूं ऐड किया तो आंसर 5 बिट आ गया, एक एक्सट्रा इहदे च ते नहीं आया, पर अगर आ जाता, अगर इन्हां दोहां चों कोई भी केस हैगा ट्रू, फिर की करांगे आपां, सोल्यूशन की है देन ऐड की करना है 6 का कोड की सी, 6 का कोड सीगा, इधर जाके चेक करते हैं, 6 का कोड सीगा 0110 0110, इनू आपां ऐड कर देना, ठीक है। ये बस 2 रूल ने। तो आपां चेक करते हैं ये वाले केस च ये पैटर्न आया, ये पैटर्न इनवैलिड है क्योंकि वो 10 चों नहीं आता, ਇਹਦਾ मतलब रूल 1 अप्लाई हो रहा है। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ then add 6 0110 ऐड कर दो, 0 1 + 1 0 1 1 + 0 + 1 0 1 1 + 1 + 0 0 1, ये आंसर आ गया। ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 8 ਬਿਟ ਆਵੇ, 8 ਬਿਟ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 8 ਬਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਅੱਗੇ ਅਗਰ 0 ਲਾ ਦਈਏ ਕੋਡ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੈ। 0001 4 ਜ਼ੀਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0001 4 ਜ਼ੀਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, 3 ਸਟੈਪ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ 3 ਅਤੇ 7 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ 3 ਅਤੇ 7 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਰੂਲ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਇਨਵੈਲਿਡ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਸੀ ਔਰ 10 ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਡ ਕਰਤਾ 6 ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ 9 + 9 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। BCD ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ 1001 ਤੇ 0100। ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੈਰੀ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਕੈਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ 2 ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1001 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ 1001 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1001 ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ 9 + 9 ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 + 1 0 1, 1 + 0 + 0 1 0 0 1, 1 + 1 0 1। तो ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, 4 ਬਿਟ ਸੀਗੇ, ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਰੀ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, 6 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1001 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 6 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, 0110 ਐਡ ਕਰੋ, 0 1 + 1 0 1 0 1 1 ਤੇ 1। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ 0 ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਮਤਲਬ 8 ਨੰਬਰ 8 ਡਿਜਿਟ ਬਣ ਜਾਣ, 5 ਹੈਗੇ ਆ, 3 0 ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ 0 ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ 0 ਲਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ 3 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਲਾਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 9 + 9 ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 18। 18 ਦਾ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖਾਂਗੇ, 8 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖਾਂਗੇ। 1 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 0001, 8 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 1000। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਬਣਦਾ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ BCD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ BCD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ XS3। XS3 EXCESS। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ, XS3।
तो XS3 ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਹੈਗਾ ਨੋਨ ਵੇਟਡ ਕੋਡ। ਨੋਨ ਵੇਟਡ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਟਸ ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ XS3 ਕੋਡ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ XS3 ਕੋਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 8421 ਕੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ 8421 ਮਤਲਬ BCD, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ BCD ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 3 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 1 1 ਹੁੰਦਾ 3 ਦੇ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਲਿਖੀਦਾ 1 1, 11 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 1। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ XS3 ਮਤਲਬ 3 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, +3 ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, BCD ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 863 ਹੈਗਾ 863 ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ XS3 ਕੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। तो ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। तो करते हैं फिर, तो इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ XS3 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਉਲਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖ ਲਓ। 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖ ਦਿਓ। 8 + 3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ XS3 ਹੈ ਮਤਲਬ 3 ਤੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਤਾ ਐਡ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਤਾ। 11 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 11 ਦਾ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ 1011। 6 + 3 ਹੁੰਦਾ 9, 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 4 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 9 ਦਾ ਹੁੰਦਾ 1001। ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਟਸ ਅਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਲਿਊ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 × 8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ, 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। 8 + 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 + 4 8 + 2 4 ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 8, ਇਹਦਾ ਵੇਟ 4, ਇਹਦਾ ਵੇਟ 2, ਇਹਦਾ ਵੇਟ 1, तो 8 + 2 + 1 11 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 + 3 ਹੁੰਦੇ 9, 9 ਦਾ ਆਪਾਂ 4 ਬਿਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 1001 ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਦਾ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ 8, ਇਹ ਵਾਲੇ 1 ਦਾ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ 1, 8 + 0 + 0 + 1 9 ਆ ਜਾਏਗਾ, तो ठीक 9 ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਡ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 3 + 3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 6 ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ 0110। तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ तो मैनू आंसर मिल जाएगा। की लिखांगे 8 + 3 का कोड जो आया 1011, उस तो बाद आया 1001,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ 0110। तो ये ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ XS3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। XS3 ਕੋਡ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 26 ਹੈਗਾ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛਣ ਕਿ XS3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ 3 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 5 ਆ ਜਾਏਗਾ। 5 ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0101। 6 ਦਾ 26 ਹੈਗਾ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ। 9 ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ 1001। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ XS3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਬਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। 2 ਦਾ 4 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਏਗਾ 6 ਤੇ 6 ਦਾ ਜੋ 4 ਬਿਟ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ BCD 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। 3 ਐਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਬਿਟਸ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ XS3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ 4 ਬਿਟਸ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕੋਡ XS3 ਔਰ 8421 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ BCD ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो इस लेक्चर ਨੂੰ सुनने ਲਈ बहुत बहुत शुक्रिया।